때는 미국과 일본의 태평양 전쟁이 한창이던 2차 세계대전. Get your cameras, boys. I'm gonna light it up like Christmas. 올림픽 육상 선수 출신이었던 주인공 루이스 잠페리니는 2차 세계대전이 발발하자 미군 폭격기 소속 포격수로 전쟁에 참전했습니다. Here we go. Bombardier to crew, Bombay doors open. Oh boy. Bombay doors are stuck. 간신히 위기를 넘기고 임무를 마친 루이의 폭격기. We got no hydraulics, but we're still flying. How far to base? We got no flaps, Phil. Basically, we got no brakes. 하지만 전투의 여파로 비행기의 상태가 엉망이 되어버렸죠. Not to wage war on the sins of man, but to forgive them. 어릴 적 부모님을 따라 이탈리아에서 미국으로 이민을 오게 된 루이. 독실하고 성실했던 부모님과는 다르게 활발한 사춘기 소년이었던 루이는 따분한 미국 생활에 적응하지 못했고 틈만 나면 물건을 훔치고 술과 담배를 하는 등 매일 동네 경찰 신세를 지는 게 일상인 문제아로 자라고 말았습니다. We found this. He painted the bottle. It's liquor. Perché ti comporti così? Non lo so. 그렇게 매일같이 반복되는 사건 사고로 크게 혼나면서도 여전히 정신을 못 차리던 루이였지만 Someone down there? Who's down there? 그의 형 피트는 그런 그에게서도 한 가지 가능성을 보는데 Come on, faster. Why? No one's chasing me. 육상 선수 출신이자 동생을 아끼는 형이었던 피트는 달리기에 재능이 있어 보이는 루이를 육상부에 가입시킵니다. If you can take it, you can make it. I'm nothing. Just let me be nothing. You keep going the way you're going, and you end up as a bum in the streets. I didn't even know why you Yes, want you me to. can. I do. 그리고 You dumb dago! 그런 형의 전폭적인 지지 덕분일까 시간이 흘러 성장을 거듭한 루이는 육상의 폭발적인 재능을 발휘해 나가기 시작했고 They're calling him the Torrance Tornado. 결국 육상부의 에이스를 넘어 무려 올림픽 국가대표에 선발되는 엄청난 성과를 내게 되죠. The Torrance Tornado's fastest high school runner in American history. Folks, this kid is on his way to the Olympics. Tokyo. Tokyo. Take care of yourself, all right? Mm-hmm. Stay out of those pretty German broads for me. You know it. And already 3 sections of runners have formed. In the second group is America's Louis Zamperini. And Zamperini is fading too, dropping further back. Come on, Louis. There seems to be some movement back in the pack. He seems to have some gas in reserve. He really is making up some time. Hockert and Leighton will be 1 and 2, but look at that Zamperini. It's high school kid Zamperini pushing past the record breakers on this field. 비록 메달을 따진 못했지만 처음 출전한 올림픽에서 기존 신기록을 깨는 기적을 만든 루이. 하지만 그런 그의 육상 선수로서의 인생은 갑작스럽게 발발한 2차 세계대전으로 인해 끝이 나고 맙니다. 그렇게 미 육군 장교로 군에 입대하여 태평양 방면 폭격기에 배치되어 포격수로 임무를 수행하던 그였지만 거듭된 전투로 인한 탓일까 기체 고장으로 인해 그가 탄 폭격기가 태평양 한가운데 추락하고 마는데 간신히 목숨은 부지한 루이였지만 승무원 중 루이를 포함해 단 3명만이 살아남은 상태였고 엎친 데 덮친 격으로 이 망망대해 위에서 그들에게 있는 거라곤 Hey, Mac, chocolate. 작은 구명보트 2개와 약간의 물 그리고 초콜릿 하나뿐이었죠. 결국 남은 식량으로 버티며 구조만을 기다리게 된 루이와 동료들. 하지만 절망적인 상황에 좌절한 동료 맥이 혼자 남은 식량을 다 먹어버리고
What did you do, Mac? Doesn't matter. Doesn't matter! It doesn't matter! 그렇게 물도 식량도 없이 표류를 이어가게 된 이들은 점점 지쳐가게 됩니다. 그렇게 하루하루 말라 죽어가던 어느 날 이들은 곧바로 붙잡은 새를 먹어보지만 We had to try. 전략을 바꿔 물고기를 잡기로 한 세 사람. Attaboy, Phil! Okay. Come here, Mac. Buon appetito! 마침내 물고기 사냥이 성공하며 이들에게 신락 같은 희망이 생기게 되죠. Oh. When we get home, come round my house. Mama will cook for you. 그렇게 서로를 의지하며 먹을 수 있는 것들을 어떻게든 구해가며 버티던 루이와 동료들. 이들은 무려 이 망망대해에서 27일이라는 기간 동안 생존하게 됩니다. 그러던 그때 이들의 눈에 들어온 한 비행기. 루이는 서둘러 신호탄을 쏴보는데 재빨리 바다에 뛰어드는 것으로 간신히 목숨은 건진 일행. Jabs are this bad, we might even win this damn war. 그러나 구명보트 2개 중 하나가 결국 망가지고 말고 그들을 기다리는 건 더욱 좁아진 보트 위에서 이어질 끝이 안 보이는 표류였습니다. 그렇게 혹독한 표류가 이어진 탓일까? Am I gonna die? I think tonight. 결국 건강이 악화된 맥이 세상을 뜨고 맙니다. 어느덧 시간이 흘러 표류 45일째 날 태평양 한가운데서 말라 죽어가던 루이와 필의 위로 어떤 그림자가 지는데 결국 일본군에게 전쟁 포로로 잡히고만 루이와 필. Pick up, load! 앞이 가려진 채 어딘가로 이송되던 둘은 그 과정에서 서로 떨어지고 말고 공포스러운 상황 속 혼자가 되어버린 루이는 안대 밑으로 드문드문 보이는 모습을 통해 자신이 끌려온 이곳이 바로 일본의 도쿄라는 것을 깨닫습니다. I always wanted to come to Tokyo. I was supposed to race here for the Olympics. 그렇게 적진 한복판에 위치한 일본군의 포로 수용소로 이송된 루이. Welcome, new hands. I am Watanabe. This is Omori Detention Camp. 곧이어 녀석과 눈이 마주치고만 루이. Look at me. Look at me! Don't look at me. 그렇게 루이의 수용소 생활은 첫날부터 단단히 꼬이게 되죠. 그리고 맞이한 다음날 아침, 마치 군대와도 같은 저물을 시작으로 간단한 체조를 마치자 드디어 와타나베 상병이 주도하는 노골적인 괴롭힘이 시작되는데 We have an Olympic athlete. Who is the Olympic athlete? 미군 포로들의 육체와 정신을 무너뜨리기 위해 미국의 올림픽 선수 출신인 루이에게 모욕과 폭행을 일삼기 시작하는 와타나베. You are nothing. Why do you make me hit you? 그렇게 루이를 향한 학대의 강도가 날이 갈수록 점점 더해가던 어느 날 We have program go all over world. You want to tell family you are not dead? 올림픽 선수 출신인 루이에게 갑작스러운 일본 라디오 방송 제안이 들어오죠. 가족에게 연락을 보낼 수 있다는 말에 일단 그들을 따라 나선 루이. Hello, mother and father, sisters and friends. And the first time in 2 years that you will have heard my voice. This is your Louis talking. I am uninjured and in good health. I am now interned in a Tokyo prisoner of war camp, being treated as well as can be expected under wartime conditions. I wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year.
라디오 방송을 통해 가족에게 자신의 생존을 알립니다. 방송을 마치고 맛있는 식사까지 대접받게 된 루이. 그런 그에게 일본군 관계자들이 찾아오는데 You can speak on radio again. 일본군을 위한 대미 선전 방송을 제안합니다. What it says about America, I can't say that. You wanna go back to camp? You do not listen. We'll punch this man in his face. 와타나베 상병이 일본의 회유를 거절한 루이를 꺾어버리기 위해 수용소 포로 전원에게 그를 한 대씩 패라고 명령합니다. We cannot do that. 명령을 거부하면 다른 포로를 학대하며 말이죠. Come on. 결국 해가 질 때까지 정말 모든 포로에게 펀치를 맞게 된 루이. 하지만 이런 끔찍한 학대에도 그의 의지는 꺾이지 않았고 루이와 와타나베 사이에 벌어진 이 전쟁 아닌 전쟁은 와타나베의 진급으로 인해 다소 갑작스레 끝이 나버립니다. There he goes. Just like that. 그날 저녁 그들에게 뜻밖의 사건이 벌어지는데 전황이 점점 연합군 쪽으로 기울자 전쟁을 마무리하기 위해 연합군이 도쿄에 대공습을 시작한 것이었죠. Won't be long now. If the Allies win, the Japs issue kill all orders. I won't get too excited. If we win, we're dead. 그리고 맞이한 다음 날 Grab your gear. We're moving us out. 결국 폭격이 가해진 도쿄를 벗어나 다른 수용소로 이송되게 된 포로들. 대공습 직후 쑥대밭이 된 도쿄 시내를 지나 열차에 태워져 눈이 펑펑 내리는 북쪽으로 이송된 이들이 도착한 곳은 포로들의 지옥 같은 탄광 노동에 강제 동원하는 나오에츠 탄광 수용소였습니다. 잠시 후 이들의 앞에 이곳 수용소의 책임자가 나타나는데 운명의 장난일까 승진됐다던 와타나베가 발령된 곳이 바로 이곳이었죠. Why don't you look me in the eye? 그렇게 와타나베가 지배하는 이곳 탄광 수용소에서 또다시 학대를 동반한 최악의 중노동을 이어가게 된 루이. 열악한 환경에서 끝없이 이어지는 노동과 학대로 인해 포로들은 하나씩 죽어나가기 시작했고 루이를 향한 와타나베의 학대는 날이 갈수록 그 강도가 심해져 갔습니다. 잠시 숨을 돌리던 루이를 호출한 와타나베. 그는 루이에게 거대한 침묵을 들어올리게 하는데 이번에야말로 루이를 꺾어버리겠다고 단단히 마음을 먹었는지 If he drops it, shoot it. 그는 루이가 침묵을 떨어뜨리면 바로 죽이라고 명령합니다. 하지만 서 있기조차 힘들 정도로 약해져 있을 텐데도 초인적인 힘과 정신력으로 버티기 시작하는 루이. 그렇게 루이는 무려 37분이란 시간 동안 침묵을 들고 버텨내죠. 그런 그의 모습에 분노한 와타나베는 또다시 그를 폭행하고 떠나버립니다. 그리고 다시 시간이 흘러 루이가 죽기 직전까지 지친 어느 날 The war has come to a point of cessation. 마침내 일본의 항복으로 전쟁이 끝나게 되지만 We invite all prisoners to bathe in the Hakura River. 일본군은 마지막으로 포로들을 모두 강에서 씻기라는 명령을 내리는데 이는 포로 학대의 증거를 없애기 위해 이들을 모조리 죽이려는 일본군의 수작이었죠. 이젠 희망이 없나 싶던 그때 때마침 근처를 지나던 미군 폭격기가 이를 목격하고 포로들은 기적적으로 목숨을 구하게 됩니다. 곧이어 이들을 위한 보급품이 이곳에 도착하고 수용소에는 순식간에 평화가 찾아오죠. 한편 조용히 자리를 벗어난 루이는 홀로 와타나베의 방으로 향하는데 그는 이미 모든 짐을 정리하고 도망친 후였습니다. 그리고 다시 시간이 흘러
끔찍했던 일본을 뒤로하고 마침내 가족들이 기다리는 미국으로 돌아오게 된 루이. 그렇게 이 영화는 다시 평화를 되찾은 루이의 모습을 끝으로 끝이 납니다.